નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વેનું જીટીપીએલ જુનાગઢ ન્યૂઝમાં। સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અને અર્થશાસ્ત્રના બેતાજ બાદશાહ એવા ડોક્ટર મનમોહન સિંહની આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય સન્માન થશે અંતિમ વિધિ। દેશે એક મહાન રાજનેતા ગુમાવ્યો હોવાની સાર્વજનિક લાગણી વ્યક્ત કરતા રાજપુરુષો। વિકાસ કરતા કરતા વિનાશ વોરી બેઠા કોન્ટ્રાક્ટરો। અણઘડ આયોજનને કારણે ભવનાથમાં મસ મોટો ભૂવો પડ્યો। આંતર યુનિવર્સિટીની રાજ્ય કક્ષાની રમતગમતનો જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે પ્રારંભ। ક્રિકેટ માટે 3 ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરાયા। અને વન્ય પ્રાણીઓનો શિકાર કરતી ગેંગને ઝડપી લીધું વન વિભાગ। કેશોદના સ્મશાનમાં મગરનો શિકાર કરવા ગોઠવ્યો હતો સરસામન। 4 આરોપીની વન વિભાગે કરી ધરપકડ। આ તમામ સમાચાર વિગતવાર જોઈએ તે પહેલા લઈએ એક બ્રેક। Good morning. This is Junagadh. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। અને જીટીપીએલ જુનાગઢ ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝના પ્રારંભે જ સદગત પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરે છે। દેશે ગઈકાલે એક મહાન રાજનેતાને મહાન અર્થશાસ્ત્રી ગુમાવ્યો। દેશના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી કે જેઓ 2 વખત યુપીએનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યા છે તેવા ડોક્ટર મનમોહન સિંહ થોડા સમયથી બીમાર હતા, પરંતુ ગઈકાલે સાંજે શ્વાસની તકલીફ વધી જતા તેમને દિલ્હીની એમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા।
લગભગ રાત્રિના 11 વાગે મનમોહન સિંઘે એમ્સમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા અને એ સાથે જ કોંગ્રેસના એક રાજકીય યુગનો અંત આવ્યો હોય તેવી લાગણી સૌ કોઈ કોંગ્રેસીઓએ વ્યક્ત કરી. કોંગ્રેસના શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિતના કોંગ્રેસના નેતાઓ તેમજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મનમોહન સિંહને ભાવાંજલિ અર્પી. મોદીએ કહ્યું કે મનમોહન સિંહ એક અર્થશાસ્ત્રના નિપુણ હતા અને ભારતીય અર્થતંત્રને બેઠું કરવામાં, નવી દિશા આપવામાં તેમણે મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. પોતાનું જીવન તેમણે નાગરિકો માટે વ્યતીત કર્યું છે તેમ જણાવીને પીએમ મોદીએ મનમોહન સિંહની ખોટ કદી ન પૂરી શકાય તેવી રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને કોંગ્રેસ ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ સહિત ઉદ્યોગપતિને દેશવાસીઓની એક જ લાગણી હતી કે અજાત શત્રુ કહી શકાય તેવા મનમોહન સિંહ અર્થશાસ્ત્રી હતા અને એક મહામાનવ હતા. તેમની ચીર વિદાયે ભારતને રાગ કરી દીધું છે. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है. उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है. विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है. अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा. एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी. एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया. प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था. वो विलक्षण सांसद थे. उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी. मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है. सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे. दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा
सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। દરમિયાન પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહના નિધનની સાથે કેન્દ્ર સરકારે 7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો છે। ગુજરાત સરકારે પણ મુખ્યમંત્રીના તમામ કાર્યક્રમો રદ કર્યા છે। એટલું જ નહીં, કાંકરિયા કાર્નિવલ કે હજુ 2 દિવસ પહેલા ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો તે કાંકરિયા કાર્નિવલ સંપૂર્ણ રદ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે। ફ્લાવર શો જે ડિસેમ્બરની 31મી તારીખે શરૂ થવાનો હતો એનું આયોજન પણ પાછળ ઠેલવામાં આવ્યું છે। આમ રાજ્ય સરકારના તમામ આયોજનો 7 દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકને કારણે રદ કરવામાં આવ્યા છે અને મનમોહન સિંહને પૂરું માન સન્માન આપવામાં આવ્યું છે। ડોક્ટર સિંહની આવતીકાલે પૂરા રાજકીય માન સન્માન સાથે અંતિમ વિધિ થનાર છે। જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા વિકાસ કામો કરે છે, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરના અણઘડ આયોજનને કારણે ઘણી બધી વખત વિકાસને બદલે વિનાશ જોવા મળે છે। આવું જ એક દ્રશ્ય ગઈકાલે રાત્રે ભવનાથમાં જોવા મળ્યું કે જ્યાં રોડનું કામ ચાલે છે એ દરમિયાન એક મસ્ત મોટો ભૂવો પડી ગયો ને વાહન અકસ્માતની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી હતી। જિલ્લા પંચાયતના મેદાન પાસે અત્યારે રસ્તાની કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ ગમે તે માલ મટીરિયલ વાપર્યું હોય, ડામર રોડની અંદર મોટો ભૂવો પડી જતા વાહન વ્યવહાર સ્થગિત કરવાની ફરજ પડી હતી। નાની કાર આજુબાજુમાંથી પસાર થતી હતી, પરંતુ જો લાઇટ ન હોય તો કોઈ પણ વાહન આ ભૂવાની અંદર પડે એ પ્રકારનો અકસ્માત વાળો ભૂવો અહીં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે। સ્થાનિક રહેવાસીઓએ કહ્યું કે ભવનાથ માટે 15 કરોડ રૂપિયા વાપરવાની વાત છે, પરંતુ આ પ્રકારના ભૂવા પડી રહ્યા છે અને અત્યારે નાતાલના મિની વેકેશનમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓનો ધસારો છે, ત્યારે જ આ ભૂવો મોટો અકસ્માત સર્જી શકે છે। તાત્કાલિક કોન્ટ્રાક્ટર અને મહાનગરપાલિકાએ આ ભૂવા અંગે ધ્યાન આપવું જોઈએ તેવી માંગણી સ્થાનિક યુવાનોએ કરી હતી। મારું નામ કટારિયા પ્રકાશ છે અને આ ભવનાથ રોડ ઉપર અહીંયા 3-4 ફૂટ ઊંડો ભૂવો પડેલ છે। એક તરફ રોડ ઉપર, બીજા રોડ ઉપર ગટરની કામગીરી ચાલુ છે ને એક રોડ ચાલુ છે એમાં વળી આ ભૂવો પડેલ છે અને અત્યારે નાતાલની રજા હોય એટલે બસો ખૂબ જ વધારે આવતી હોય અને બસ પણ અહીંથી નીકળી એમ નથી અને જો કદાચ આ બસ આ ભૂવામાં પડે તો મોટી દુર્ઘટના થાય। તંત્રને જાણ કરેલ હતી પણ તંત્ર હજુ કોઈ અહીંયા આવેલ જોયેલ નથી અને 1500 કરોડ રૂપિયા એમ કે જૂનાગઢમાં વાપરેલ છે પણ આ રોડ એકવાર આવીને તો જોઉં। એક બાજુ રોડ મને ગટરનું કામ ચાલુ છે, જે રોડ ચાલુ હતો અત્યારે એ પણ બંધ છે આ ભૂવા પડ્યો એના કારણે। તો આજે અત્યારે ટ્રાફિક બહુ સર્જાય છે તો એની જવાબદારી કોની, કોઈ દુર્ઘટના બને તો મહાનગરપાલિકાના વિવાદિત ટીપીઓ બિપિન ગામિતની અંતે ગાંધીનગર ખાતે બદલી કરી નાખવામાં આવી છે। કડિયાવાડમાં મકાન દુર્ઘટના કાંડ ગુંજ્યા પછી છેલ્લા 1 મહિનાથી બિપિન ગામિત ગાયબ થઈ ગયા હતા, પરંતુ રાજ્ય સરકારે તેની ગાંધીનગર સચિવાલયમાં એવી જગ્યાએ બદલી કરી છે કે જેને સરકારમાં સજાની પોસ્ટ ગણવામાં આવે છે। બિપિન ગામિતને જગ્યાએ ગાંધીનગરના વિવેક કિરણને જૂનાગઢ ટીપીઓનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ બિપિન ગામિત પહેલેથી વિવાદમાં રહ્યા છે। ભ્રષ્ટાચારના વ્યાપક આક્ષેપો થયા છે, ત્યારે બિપિન ગામિત સામે રાજકોટના મનસુખ સાગઠિયાની જેમ જ કડકમાં કડક તપાસ કરવામાં આવે તેવો સૂર શહેરીજનોમાંથી અને મહાનગરપાલિકામાંથી પણ ઉઠી રહ્યો છે। આમ મહાનગરપાલિકાના વિવાદાસ્પદ ટીપીઓ બિપિન ગામિતને ગાંધીનગર મૂકવામાં આવ્યા છે। સમાચારમાં સમય થઈ ગયો છે વિરામનો। અભિનંદન વેવાય, એ આજનો દિવસ આપણા માટે ખૂબ શુભ છે, કેમ કે તમારી દીકરી નિશા અને મારા દીકરા સંજુના લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ ને। હાજી હાજી,
પપ્પા લગ્નની તારીખ તો નક્કી થઈ ગઈ, પણ લગ્ન માટેની જ્વેલરીઓ? સંજુ બેટા, તારા દાદાજીના વખતથી ચોકસી હીરાલાલ મકનજીની જૂની પેઢી છે ને, એની સાથે આપણો વર્ષો જૂનો ઘરોબો છે, જે અત્યારે જય ભવાની જ્વેલર્સના નામે ફેમસ છે બેટા. જય ભવાની જ્વેલર્સ મતલબ ચોકસી બજાર જુનાગઢ? તમે પણ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે? અમે ભલે રાજકોટના હોઈએ, પરંતુ જય ભવાની જ્વેલર્સ સાથે અમારો પરિવાર પણ વર્ષોથી સંકળાયેલો છે, જ્યાં છેતરાવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. આને કહેવાય સોનામાં સુગંધ ભળી. વાવ બેટા, ચાલો આપણે સૌ જઈએ જય ભવાની જ્વેલર્સના શોરૂમ પર. તમે લોકો જઈ આવો, હું રસોઈ બનાવી રાખું. લક્ષ્મી, આપણા દીકરાના લગ્નમાં થોડા દાગીના તારા માટે થઈ જાય. હે ચાલો મમ્મી. ચાલો ચાલ બેટા. વ્યાજબી દામ, એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ, તહેવાર વ્યવહાર, બંગડી વીટી હાર, ડિઝાઇન અપાર, જય ભવાની જ્વેલર્સ, જય ભવાની જ્વેલર્સ. એક્સક્લુઝિવ દાગીના ખરીદવા માટે વિશ્વાસપાત્ર એક જ નામ, જય ભવાની જ્વેલર્સ, ચોકસી બજાર, જુનાગઢ. જૂનાગઢના યુવા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આનંદના સમાચાર. જૂનાગઢમાં સૌ પ્રથમ વખત શરૂ થઈ ચૂક્યું છે બોક્સ ક્રિકેટ. ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના ભવ્ય ટેરેસ ઉપર બોક્સ ક્રિકેટ. બોક્સ ક્રિકેટ નોંધી લેશો સમય સવારે 6 થી બપોરે 12 અને સાંજે 6 થી રાત્રિના 12. વ્યવસાયકારો નોકરિયાત વર્ગ માટે ખાસ રાત્રિનો સમય પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. એક વખત અચૂક રમો બોક્સ ક્રિકેટ. યુવા ક્રિકેટરોને ઉત્તેજન આપતા ધ ફન લિયો રિસોર્ટ્સ એન્ડ ક્લબના આ નવતર અભિગમમાં જોડાઓ અને બોક્સ ક્રિકેટનો આનંદ માણો. વિશેષ માહિતી અને રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક 0285 2658 444. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે 4 દિવસીય આંતર યુનિવર્સિટી રમતોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે. ક્રિકેટ, ટેબલ ટેનિસ, ચેસ જેવી ઇન્ડોર અને આઉટડોર રમતના સમન્વયમાં ગુજરાતની નામાંકિત યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ માટેની પરંતુ સ્ટાફ માટેની આ રમતગમત છે, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓએ આ રમતગમતમાં ભાગ લીધો છે. ક્રિકેટ માટે ખાસ 3 મેદાન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને મેદાનની સુવિધા જોઈને બહારથી આવેલા યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓએ કુલપતિ ડોક્ટર ચોવટિયાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે જે રમતોત્સવ શરૂ થયો છે તેમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, જીટી યુનિવર્સિટી અને ટીચર્સ એસોસિએશન સહિતના સ્ટાફ પરિવારો ભાગ લઈ રહ્યા છે. આવતીકાલે આ ખેલ મહોત્સવનું સમાપન થશે, ત્યારે બહારથી આવેલા રમતવીરોએ જૂનાગઢ અને યુનિવર્સિટીના આયોજનની પ્રશંસા કરી હતી. હું ડૉક્ટર મધુસૂદન મકવાણા ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશનની ટીમ સાથે અહીંયા ગુજરાત સ્ટેટ યુનિવર્સિટી સ્પોર્ટ્સ ટુર્નામેન્ટની અંદર જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી જુનાગઢ ખાતે જે આયોજન થયું છે એમાં ભાગ લેવા માટે આવ્યા છીએ.
એક સુંદર આયોજન કર્યું છે આ જુનાગઢની એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીએ. એક સાથે 4 ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કર્યા. 4 ગ્રાઉન્ડ ઉપર બધી ટીમો રમી રહી છે. સારા વાતાવરણમાં, સારા મેદાન છે અને સારે જે છે કહેવાય કે રેફરીને એની વ્યવસ્થા પણ બહુ જ સરસ છે. એ ઉપરાંત જે પણ રહેવાની હોય કે બીજી ભોજન બધું જ સરસ છે અને અમારી ટીમ રમતની સાથે સાથે ખૂબ જ આનંદ લઈ રહી છે અને એ માટે હું જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી, એમના વીસી સાહેબ અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે એમનું આયોજન ખૂબ જ સફળ છે. એ માટે એમને ફરીથી એકવાર અભિનંદન. મારું નામ પાર્થરાજસિંહ કામલિયા. હું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટથી આવેલ છું. જુનાગઢ યુનિવર્સિટી ખાતે કર્મચારી પરિવારનું ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે 3 દિવસનું. એમાં અમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વતી ક્રિકેટ ટીમને મેચ માટે આવ્યા છીએ અને આજે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને ગાંધીનગર આઈઆઈટીનો મેચ અત્યારે હાલ ચાલુ છે. એક ગ્રાઉન્ડમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને ગાંધીનગર યુનિવર્સિટી વચ્ચે મેચ ચાલુ છે. એકમાં જુનાગઢ અને આણંદ યુનિવર્સિટી વચ્ચે મેચ ચાલુ છે. એકમાં ભાવનગર અને ગાંધીનગર આઈઆઈટી વચ્ચે મેચ ચાલુ છે. દર વર્ષે આ ફેડરેશન દ્વારા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ને અન્ય ચેસ, કેરમ, બેડમિન્ટન, ટીટી અને વોલીબોલની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આખા ગુજરાતની તમામ લગભગ યુનિવર્સિટી દ્વારા આમાં ભાગ લેવામાં આવે છે અને બધાય પરિવારના સભ્યોની જેમ હળી મળી અને મોજ મજા કરી અને ગેમ રમીએ છીએ. ખેલ ભાવનાથી એકદમ પ્રેમથી બધા કર્મચારીઓ હળે મળે અને ખેલદિલી રાખી અને રમત રમીએ છીએ. જુનાગઢ જિલ્લા પેન્શનર સમાજની સાધારણ સભા આજે હરિવાડી ખાતે મળી હતી. ખાસ કરીને 9મી જાન્યુઆરીએ અમદાવાદમાં ગુજરાત રાજ્ય પેન્શનર સંકલન સમિતિ દ્વારા એક મહાઅધિવેશન બોલાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં પેન્શનરો જોડાય તેવા સુચારુ વિચાર સાથે આ સાધારણ સભામાં પ્રમુખ મેધાવીનભાઈ બુચે તમામ પેન્શનર સભ્યોને વિગતવાર માહિતી આપી હતી. આ પેન્શનર સમાજની સભામાં ધાર્મિકભાઈ પરિવાર તરફથી દર વર્ષની જેમ એક કેલેન્ડર ભેટ આપવામાં આવ્યું હતું, જેનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. સભામાં જિલ્લા તિજોરી અધિકારી શ્રી શાવરિયા પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો સમગ્ર ભોજનનો ખર્ચ એક જ પેન્શનર દ્વારા ઉઠાવીને ઉદાત્ત ભાવનાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. આ સાધારણ સભાને સફળ બનાવવા માટે પરેશ અંતાણી, દીક્ષિતભાઈ બક્ષી, દિવ્યાંશુભાઈ વૈષ્ણવ અને પેન્શનર સમાજના અન્ય હોદ્દેદારોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. દિવ્યાંશુભાઈ વૈષ્ણવે કહ્યું કે 9મી જાન્યુઆરીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મહાઅધિવેશનમાં ઉપસ્થિત રહેવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે, ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં પેન્શનર સમાજના લોકો જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે તે માટે આ સાધારણ સભાનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હું દિવ્યાંશુ વૈષ્ણવ, પેન્શનર સમાજ જુનાગઢનો મહામંત્રી. આજના અમારા પેન્શનર સમાજની ખાસ સાધારણ સભા યોજવામાં આવેલ છે. અમો દર વર્ષે અમારી સાધારણ સભા યોજતા હોઈએ છીએ. આ વર્ષે મે જૂનને બદલે અમે આ ડિસેમ્બરમાં યોજેલ છે, કારણ કે અમારું મહામંડળ છે ગુજરાત પેન્શનર સમાજ અમદાવાદ. એ એક મહાસંમેલનનું ગુજરાતના તમામ નિવૃત્ત કર્મચારીઓ એક મહાસંમેલન 9મી જાન્યુઆરી 2025ના રોજ યોજાઈ રહ્યું છે અમદાવાદ ખાતે ટાગોર હોલ પાલડીમાં. અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આ સંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે. એ અનુસંધાને અહીંના નિવૃત્ત કર્મચારીઓના એ મહાસંમેલનમાં ભાગ લઈ શકે અને સારી રીતે સંખ્યા જુનાગઢમાંથી થઈ શકે એટલા માટે આજની આ ખાસ સાધારણ સભા બોલાવેલ છે. બીજી વસ્તુ એ કે આજે આ અમારી સભામાં અમારા જુનાગઢના હાર્દિકભાઈ ત્રાડા કે જેઓ વાત્સલ્ય સ્પીચ એન્ડ હિયરિંગ ક્લિનિક ચલાવે છે, તેઓના સહયોગથી છેલ્લા 3 વર્ષથી તેઓ વાર્ષિક કેલેન્ડર એટલે 2025નું આપણું કેલેન્ડર પેન્શનર સમાજના તમામ સભ્યોને આપી રહ્યા છે. તેનું આજે અમે વિમોચન કરેલ છે. આજના અમારા પ્રોગ્રામમાં ટ્રેઝરી ઓફિસર સાવલિયા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. એ સિવાય
આજના અમારા ફંક્શનમાં ભોજનના દાતા અમારા નિવૃત્ત પેન્શનર શ્રી નિરંજનભાઈ દવે તથા તેમના ધર્મપત્ની કે જે બંને પેન્શનર છે, એટલે તેમના ધર્મપત્ની યશોધરાબેન ના તરફથી અમને ભોજનનો સંપૂર્ણ ખર્ચ આપેલ છે. તેઓનું અમે સાલ ઓઢાડી સન્માન કરેલ છે. વિશેષ અમારા જે નિવૃત્ત કર્મચારીઓના 9 થી 10 જટિલ પ્રશ્નો છે તેની છણાવટ કરી છે અને મહાસંમેલન છે એમાં આ જ પ્રશ્નો માટેની અમારી લડત છે તે અંગેની દરેક નિવૃત્ત કર્મચારીઓને જાણ કરેલ છે. દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો જીટીપીએલ જુનાગઢ ન્યૂઝ. સમય થઈ ગયો છે વિરામનો. कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे टिक 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 कसम ये खाए रे टिक 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 प्लास्टिक टिक ना पाए रे. ઘર લગ્ન માટે તૈયાર છે, બસ તારા આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો છું. નવું ફર્નિચર, નવું ટીવી, નવો કેબલ. કેબલ? આજના જમાનામાં કેબલ? ખૂબ જ સરળ પરિવાર છે. જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત? જ્યારે આ છે તો બીજા કઈની શું જરૂરત છે? GTPL ઓફર કરે છે HD પિક્ચર ક્વોલિટી અને GTPL ની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ. આ તે જમાનાનું નહીં, આ જમાનાનું કનેક્શન છે. કાલે લગન કરી લઈએ. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપણે એક તરફ માતૃભાષાનું સંવર્ધન કરવા માટે માતૃભાષા ઉપર ભાર મૂકીએ છીએ, પરંતુ લુપ્ત થઈ રહેલી દેવભાષાને બચાવવું પણ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે. ત્યારે આપણી દેવભાષા જે સંસ્કૃત છે તેના પ્રચાર પ્રસાર માટે આવતીકાલે એક મહત્વનો કાર્યક્રમ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે યોજાનાર છે. જૂનાગઢમાં કાર્યરત વાંચન વલોણો સંસ્થા દ્વારા આવતીકાલે પુસ્તક પરિચય નામનો પ્રથમ મણકો પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાશે, જેમાં સંસ્કૃતના કવિ કાલિદાસ, શાકુંતલા અને સંસ્કૃત વિષય ઉપરના પુસ્તક પરિચયનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જૂનાગઢના રાષ્ટ્રીય શિક્ષક એવોર્ડ સન્માનિત શિક્ષક ડોક્ટર LV જોશી આ તકે પુસ્તક પરિચયમાં ભાગ લેશે.
પ્રેમાનંદ વિદ્યા મંદિરના ડિરેક્ટર ડોક્ટર માતંગ પુરોહિતે આવતીકાલે રજૂ થનાર આ પ્રથમ મણકા અંગે વિગતો આપતા જૂનાગઢના સાહિત્ય પ્રેમી અને ખાસ કરીને સંસ્કૃતના શોખીનોને ઉપસ્થિત રહેવા જાહેર નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે. નમસ્કાર મિત્રો, જૂનાગઢની અંદર લાંબા સમય પછી એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે. જૂનાગઢ અને આસપાસ વસતા સાહિત્યના પ્રેમીઓ, સંસ્કૃતની અંદર જેમને ખાસ રસ છે એવા વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને કાલિદાસજીને જેમણે ખૂબ વાંચ્યા છે, જેમને ખૂબ માને છે એવા લોકો માટે અને એક લાંબા સમય પછી જૂનાગઢમાં સરસ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે અને એ છે પુસ્તક પરિચય, બુક ટોક. મિત્રો, જૂનાગઢની અંદર વાંચન વલોણ નામની સંસ્થા ખૂબ સરસ રીતે કાર્ય કરી રહી છે, એ આપ સબ જાણો છો. જુદા જુદા પ્રકારે આપણે વાંચવાની ટેવ વધે અને વાંચન દ્વારા આપણા જીવનની અંદર આપણે સારું વિચારતા થઈએ, સારું કામ કરતા થઈએ, લોકોને વંચાવતા થઈએ, એના માટે આ સંસ્થા કામ કરી રહી છે. તો આ જ સંસ્થા દ્વારા જુદા જુદા ઘણા બધા પ્રકલ્પો ચાલે છે. એ પ્રકલ્પોની અંદર એક નવું પીછું ઉમેરાઈ રહ્યું છે અને એ છે પુસ્તક પરિચય, બુક ટોક. મિત્રો, આ જે પુસ્તક પરિચય છે એ આવતીકાલે 28 ડિસેમ્બર 2024 અને શનિવાર સાંજે 5:30 વાગ્યાથી 7 વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવેલું છે અને આનું સ્થળ છે હેડક્વાર્ટર પાસે આવેલું પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ. અને એ પરેડ ગ્રાઉન્ડની અંદર જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા એક સરસ મજાનો હોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ હોલની અંદર આપણે જે છે એ આ પુસ્તક પરિચય, બુક ટોકનું આયોજન કરેલું છે. આ પ્રથમ મણકો છે અને આ પ્રથમ મણકાની અંદર વક્તા શ્રી LV જોશી, આપણા જૂનાગઢના ખૂબ જ ખ્યાતનામ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડી શિક્ષક છે. સંસ્કૃત ભાષાના ખૂબ સારા અભ્યાસુ છે. માતૃભાષા ઉપર પણ ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે અને વાંચન વલોનું જે સંસ્થા છે એમના પણ એ અગ્રણી છે. મિત્રો, તેઓ મહાન કવિ કાલિદાસજી કૃત અભિજ્ઞાન શાકુંતલ નામનું જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકનું રસદર્શન કરાવશે અને આ કાર્યક્રમ જૂનાગઢના સર્વજનો માટે છે. તો આપ પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિ, આપના મિત્ર મંડળ સહિત બાળકો, યુવાનો, વડીલો, આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં સાદર આમંત્રિત છો. તો મિત્રો, મળીએ છીએ આવતીકાલે 28 ડિસેમ્બર 2024 શનિવાર સાંજે 5:30 થી 7. અને હા, યાદ રાખજો, કાર્યક્રમ સમયસર શરૂ થઈ જશે, માટે કાર્યક્રમની 15 મિનિટ પહેલા આપનું સ્થાન લઈ લેવા વિનંતી છે. કેશોદ રેન્જના કાર્યક્ષેત્રમાં કેશોદ ખાતેના અનુસૂચિત જાતિ સમાજના સ્મશાનમાં એક મગરનો શિકાર કરનારી ગેંગને ઝડપીને પોલીસે 4 આરોપીને કસ્ટડી હવાલે કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. અલબત્ત સમગ્ર પ્રકરણનો પર્દાફાશ કેશોદ સામાજિકરણ વન સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યો. નાયબ વન સંરક્ષક સામાજિક વનીકરણ વિભાગ ગીર સોમનાથ તેમજ મદદનીશ વન સંરક્ષક સામાજિક વનીકરણ પેટા વિભાગ જૂનાગઢના માર્ગદર્શન નીચે વન્ય પ્રાણી મગરનો શિકાર કરવા માટે એક ફાંસલો ગોઠવ્યો હતો તેવી માહિતી મળતા વન વિભાગે આ સ્મશાનની અંદર તપાસ હાથ ધરી હતી. મગરનો શિકાર કરવા માટે ફેંકેલ તમામ સાધન સામગ્રી સાથે 4 શિકારીઓને પકડીને વન વિભાગે પોલીસને સોંપ્યા છે. જે શિકારીઓ પકડાયા છે તેમાં પ્રવીણભાઈ ખેતાભાઈ રહેવાસી સોંદરવા, હીરાભાઈ પુંજાભાઈ રહેવાસી ઇન્દિરાનગર તાલુકો કેશોદ તેમજ અન્ય સામગ્રી સાથે 4 લોકોની ધરપકડ કરીને પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો દર્શક મિત્રો, આ સાથે જ આજના ન્યૂઝ પૂરા થાય છે. ફરી મળીશું આવતીકાલે, પરંતુ વિદાય લેતા પહેલા જોઈએ મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અને અર્થશાસ્ત્રના બેતાજ બાદશાહ એવા ડોક્ટર મનમોહન સિંહની આવતીકાલે રાષ્ટ્રીય સન્માન થશે અંતિમ વિધિ. દેશે એક મહાન રાજનેતા ગુમાવ્યો હોવાની સાર્વજનિક લાગણી વ્યક્ત કરતા રાજપુરુષો. વિકાસ કરતા કરતા વિનાશ વરી બેઠા કોન્ટ્રાક્ટરો. અણઘડ આયોજનને કારણે ભવનાથમાં મસ મોટો ભૂવો પડ્યો. આંતર યુનિવર્સિટીની રાજ્ય કક્ષાની રમતગમતનો જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યજમાન પદે પ્રારંભ.
ક્રિકેટ માટે 3 ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરાયા. અને વન્ય પ્રાણીઓનો શિકાર કરતી ગેંગને ઝડપી લેતું વન વિભાગ કેશોદના સ્મશાનમાં મગરનો શિકાર કરવા ગોઠવ્યો હતો સરસામન. 4 આરોપીની વન વિભાગે કરી ધરપકડ. તો મને રજા આપશો. નમસ્કાર.